तररवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। प्रभाती मोहल्ला पहला आवत किन न राखिया जावत क्यों राखिया जाए जिस ते होवा सोई पर जाने जहाँ उस ही माहे समाए तू है वह तेरी रजाए जो किश करे सोई पर होए बाम अवर न करना जाए रहाओ जैसे हर हट की माला टिंड लगत है एक सखणी होर फेर परियत है तैसो ही एह खेल खसम का ज्यों उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नदर पर गासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी जिसकी आशा तिस ही सौंप के एहो रहया निर्वाण जिस ते होवा सोई कर मानिया नानक गिरही उदासी सो परवान जिसकी आशा तिस ही सौंप के एह रहया निर्वाण जिस ते होवा सोई कर मानिया नानक गिरही उदासी सो परवान।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती राग अंदर ये पावन शब्द 1329 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिंह साहिब भाई जसबीर सिंह जी खालसा साबका जथेदार श्री अकाल तखत साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्होंने समा है साढ़े पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों सिंह साहब जी का धन्यवाद जो गुरु दरबार दियां हाजरियां भरन वास्ते गुरु चरनां दे विच हाजिर होए ने। अमृत संचार हर ऐतवार हुंदा है, कल भी होना है। 11 बजे का समा है, पर डॉक्टरां दी टीम बैठन करके जो अबलाखी आउंदे ने उन्हां दी पहला स्क्रीनिंग हुंदी है, मेडिकल चैकअप हुंदा है। सो 9 बजे तक आप जी जरूर पहुँचो। सोदर रहरा साहब जी के पाठ का समा कल ऐतवार तो 15 मिनट तब्दील होवेगा। 6:15 बजे पाठ की आरंभता होया करेगी। बंगला साहब जी की ऐप अपने फोन कंप्यूटर विच जरूर डाउनलोड करो। 18 तो 20 घंटे जो बाणी की अमृत वर्खा होंदी है, आप जी उसका ऑडियो वीडियो आनंद माण सकते हो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सच्चे पातशाह मेहर करनी, सेवकां दियां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, दसवंध विच वाधे बख्शणे। हजूरी रागी ढाडी सभा वल्लों अज सरबत दे भले वास्ते, क्योंकि करोने का बड़ा प्रकोप है, दिल्ली कमेटी का सारा स्टाफ ਅਤੇ प्रबंधक सेवादारां दी सारियां दी तंदुरुस्ती चढ़दी कला की जाचना करदे हां। जो परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहब पर आरंभ करवाए गए ने, अज 9:30 बजे भोग पैणगे। सारियां नूं बेनती है कि आप जी भाई सरबत दे भले की जो अरदास होनी है उहदे विच आप जी जरूर हाजरियां भरो। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा पाओ। दास रोज बेनती करता है कि जो परिवार गुरु घर विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद दिंदे ने, समय की लोड़ है कि आप देसी घ्यो की सेवा करिए, क्योंकि जे आटा खराब हुंदा है तो असी कहने जी क्यों होया है, जे उस आटे नूं दिता जाता आप कहने जी क्यों दे दिता है। सो फिर ये लिए एक ही बेनती है कि आप जो समय की लोड़ होवे उहदे मुताबक आप रसद गुरु घर विच लैके आइए, ताकि जिहड़ी तुहाडी दित्ती रसद है वो गुरु घर की वरतों विच आवे। सो वरतों वास्ते जो मुख लोड़ है, क्योंकि देसी घ्यो सानू मुल खरीदना पैंदा है, बाकी रसद इन्नी आउंदी है कि कदे मुल खरीदण की लोड़ नहीं पैंदी। दालां चावल खंड पत्ती मसाले हल्दी ये तां ही बेनती की जाती कि जो आप जी की 10 नोहां की किरत कमाई है, जो आप जी अपना दसवंध कढ़ते हैं वो वर्थ होवे, वो संगत के मुख विच पवे। सो इस करके बेनती की जाती है। अगले समय वास्ते आओ सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक,
जिन कल राखी मेरी। सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाहो। जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसाहो। सतगुरु गरीब नवाज पत पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने जुगो जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच अथवा बाला प्रीतम साहिब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाही दे चरण छो पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे सतगुरु पातशाह की हजूरी विच जुड़ के गुरबाणी के कीर्तन का आनंद मान रहे हो। सतगुरु की बख्शिश नाल दूरां दरेडियां तो आके गुरु की संगतां इस पावन स्थान की यात्रा कर रही हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू कलयुग का मुख प्रधान साधन कीर्तन दसाया है कि गुरु की बाणी का कीर्तन बहुत ही वडमुली दात है। कलयुग दे विच एडी वड्डी कोई होर दात नहीं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना आप तारा सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यों जाएगा ऐसी दात है। सो उस कीर्तन का आनंद रागी जत्थे ने बड़े शरधा भावना दे नाल रंग बन्निया है। सो सतगुरु दी संगतां ने अमृत वेले तो लैके जिथे वख-वख थावां ते कोई जोड़ा घर विच कोई दरबार विच कोई बाहर ग्राउंड विच कोई सरावां दे विच बड़ी शरधा नाल सेवा कर रहे हैं। लंगर विच सेवा कर रहे ने। जिथे भी कोई सेवा कर रहा है सतगुरु की नज़र विच हाँ सतगुरु की बख्शिश है। बहुत गुरु की संगतां गुरबाणी पढ़ रही हैं कीर्तन सुन रही हैं। हुण कथा का समा आया साध संगत मर्यादा अनुसार जो नेता परत पंथ के प्रसिद्ध विद्वान समय समय आके इस सतगुरु के पावन दरबार दियाँ हाजरियां भरते ने। लड़ीवार कथा चल रही है। सो सतगुरु पातशाह जी का ये बहुत वड्डा साडे ते परोपकार है। कदे भी असी मन में सोच के देखिए कि मन में किसी तरह की कोई घूमन घेरी होवे कोई शंका होवे मन दे विच कोई भरम पिया होवे किवें दूर हो सकता। ये साधन सतगुरु ने सानू बख्शिया है कि भाई जदों असी गुरु की बाणी पढ़ते हाँ सहज पाठ करते हाँ सुखमनी साहब पढ़ते हाँ जपजी साहब पढ़ते हाँ मन चित ला के पढ़ते हैं बहुत सारे साडे मन दे वहम शंके दूर हो जाते। ये अच्छा महाराज सच्चे पातशाही ते आ कृपा कर रहे हैं ऐ दरसा रहे ने। ते जिहड़ी गुरु की कथा है साध संगत जी पंथ दे महान विद्वान सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा संगत विच एक बचन क्या करते सन। कहते भाई लगातार 7 दिन एक हफ्ता गुरु की कथा सुन लो लगातार। तो मन में कोई थोड़ी इच्छा होवे भी आ सवाल असी सिंह साहब रणजीत सिंह नूं पुछना जाके जां जिथे भी कोई ग्रंथी सिंह जां ज्ञानी सिंह उन्होंने पुछना है जां किसी महापुरख कोल जाके असी आ सवाल पुछना साडे मन की शंका दूर हो जाए। तो महापुरख कहते भाई ये जगत गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी 7 दिनों तुहानूं जवाब दे देंगे। किसी को पूछण की लोड़ रहेगी नहीं। पर श्रद्धा भावना ने एक हफ्ता तो आप कढ़ ही सकते हैं। एक हफ्ता कथा सुनो। कथा सुनांगे तांजे महाराज हुक्म किया ना सुन हर कथा उतारी मैल महापनीत भये सुख सैल। कादी मैल भाई जिहड़ी जन्म जन्म की इस मन को मल लागी वो मैल उतर जाती है। तो वो संशय वो मन दे उतरा चढ़ा मन दे बलबले गलत संगत की रंगत
ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਉਜਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸ ਲਈ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁੱਟ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਝਾੜੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ, ਹਵਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀਏ, ਸੋਹਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਨਾਲੋਂ
गुरु की बाणी का आसन उच्चा चाहिए, इन्ना कुछ ख्याल सानू जरूर करना चाहिए। तो जदों असी गुरबाणी प्रकाश करनी है, इशनान करके, जे इशनान किया होया तो दिने बाद च किते बाणी पढ़नी है, 5 इशनाना करके ऐन सोध के गल विच हजूरिया पा के चौंकड़ा मार के गुरु की बाणी शरधा ना पढ़ो कि असी 10 गुरु साहिबाना नाल बचन करने ने। इन्नी शरधा मन विच होनी चाहिए है। तो फिर सहज सहज नाल बाणी पढ़ते जाइए तो नाल शरधा रखते जाइए, तो फिर ये गुरबाणी साडे मन दे विच इन्ना असर करेगी कि ते गुरसिख ने मन लिया कि धुर की बाणी गुरु है। कलगीधर महाराज का हुक्म ही मान लिया, आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, ये प्रगट देह है 10 गुरु साहिबाना दी। ते आपां रोज़ अरदास दुनिया भर में जिथे भी करते हैं, असीं अरदास करते हैं ते कि 10 पातशाहियां दे आत्मक सरूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। असीं बोलते हैं, इस करके बाणी का आपां नूं इन्ना सत्कार करना चाहिए, भाई का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हुण बहुत सारे ऐप मोबाइल फोनां विच ने, ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जदों ਜਿਹੜੇ मोबाइल दे विच बाणी दी ऐप है, कीर्तन दी है, घट्टो घट्ट बाथरूम जाण वेले वो मोबाइल बाहर रख के जाओ, नाल दे संगी साथी नूं फड़ा के जाओ। मन विच साडे बाणी दा जिन्ना भाव होवेगा ना, भावना होवेगी, भै होवेगा, सतगुरु की उन्नी वध किरपा होवेगी। इस करके भाई आओ अज सतगुरु पातशाह जी आपां नूं जो उपदेश बख्शिश कर रहे ने, वो शरधा प्रेम दे नाल सुनन वास्ते भावे सिंह साहब जी ने आपां नूं शब्द सुना के फतेह गजाई साहब नूं अरदास द्वारा फतेह गजाउंदा है, इसलिए कि अपना मन चित बिरतियां भी एकाग्र होण। ते जिन्हां ने पहला नहीं ना हाजरी लवाई, अब इसलिए जे रह गए ढिली जी फतेह बुलाई, वो भाई गज के फतेह बुला के गुरु चरणों में आप एक बार हाजरी लवाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी। प्रभाती महला पहला, आवत किनै ना राखिया। प्रभाती राग दे विच धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं शरधा भावना दे नाल जदों पुछया कि महाराज जगत दा आउण जाण की है, संसार की है, ये जीव जिहड़े है इन्हां नूं सਦੀव तौर ते मरण तो बचाया क्यों नहीं जा सकता? कोई चंगी औषधि दिती जा सकती है, तंदुरुस्त रखा जा सकता है, बीमारी तो बचाया जा सकता है, फिर जीव मरदे क्यों ने, संसार तो चले क्यों जाते हैं, ये विछोड़ा क्यों पै जाता है? तो सतगुरु पातशाह जी आप कृपा करते हैं, कहते भाई एक गल नूं समझो, जो जन्म है तो सर पर मरना। जिन्हें जन्म लिया ना उन्हें एक दिन जाना है संसार, जो आया सो चल सी, सबको आई वारी है। पर इन्हों हुण सतगुरु जी आप खोल के सानू समझा रहे ने, कहते आवत किने ना राखिया। कहते जो मनुख ने आना सी ते आउण तो रोक लिया किसी ने? कोई रोक सकता है? नहीं। जदों सानू माता दे पेट विच 9 महीने पूरे हो गए, उत्थे कोई डॉक्टरी, कोई सियाणप, कोई हुज्जत, कोई ईरखा रोक नहीं सकती, उदों फिर जन्म हुंदा ही है। इस वास्ते कहते जिन्ने जीव है ते जिन्हां दा महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिस ढंग दे नाल संसार की रीत बनाई है, मर्यादा बनाई है, उहदे मुताबक जीव संसार विच आउंदे आ, कोई रोक नहीं सकता। वो जन्म लेंदे हन संसार विच। जावत क्यों राखिया जाए। ते जे भाई आउण तो कोई नहीं रोक सकिया,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਜਾਵਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਰੋਕਿਓ ਕਾਹ ਤੋਂ ਭਾਈ? ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਖੇਲ ਐਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਮ ਘਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਲਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਪਰ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਿੱਤ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਉਸ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸੀ ਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖੈ ਤਤ ਤੂੰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸੀ ਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਭਉ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਪਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਹੈ ਵਾਹੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚਰਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਰਜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਚਰਜ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੋ ਕਿ ਆਹ ਰਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਵਾਓ ਅਚਰਜ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਚਰਜਤਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰ ਹੈ ਸੋਈ ਪਰ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
कोई दूजा नहीं कर सकता। महाराज ने बाणी विच सानू मोहर ला के समझा दिता कि यतन ना करियो कि जो कुछ 10 पातशाही ने किया असीं भी कर लवांगे, ये यतन ना करियो, क्योंकि असा जोर नहीं, जे किश कर हम साका है। महाराज साडे च कोई जोर ही नहीं, तो फिर की करना चाहिए? जिस नाल जोर न चले खड़े की अरदास, इत्थे ते फिर अरदास करनी बनती है। ये तो किवें महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू तुरकी बाणी लिया के दे दी, तो सानू समझा दिता कि ये भाई बाणी शक्ति है, बाणी गुरु है, बाणी समर्थ है। अज क्यों भाई? जदों तो बाणी रची महाराज ने, धन गुरु अर्जन साहब जी ने बाणी रची, ते जिहड़े सिख विरोधी ताकतां सन उन्हां दी नज़र जानी कुदरती सी भी सिख एडी मार्शल कौम। हुणे धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने होरनां धर्मां दे वहिमां पखंडां विचों कढ के सिੱਖੀ पैदा कीती। सिद्धां वर्गे जिन्हां कोल बड़ियां शक्तियां सन, शक्तियां दा हंकार सी, उन्हां नाल चर्चा करके भी महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस धर्म की बुनियाद पक्की कर दी। भाई गुरदास जी ने मोहर लाई ना, शब्द जित्ती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ नराला, अपना पंथ वखरा कर लिया। भाव जिन्ने वहम पखंड, जिन्नी क्रिया कर्म सी, वहम कर्म वाले, वो सब खत्म कर दिते। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जिहड़ी सृष्टि पैदा की, बनस्पति पैदा की, सप ठूए पैदा किए, चंद्रमा सूरज पैदा किए, तुसीं इन्हां दी पूजा विच ही लगे पे हो। परमात्मा इन्हां तो वखरी एक शक्ति है, वो शक्ति महाराज ने बाणी विच लिया। इस वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी आप कृपा करते हैं। द्वारा पढ़ो जी। जो किश कर है सोई पर होएबा। ये अकाल पुरख वाहिगुरु आप जी जो संसार विच आप जी कौतुक करते हो, जो आपकी मित मर्यादा चल रही है, वही संसार विच हुंदा है। अवर ना करना जाए, होर नहीं किसी तो किया जा सकता। किन्ने देहधारी रीसां करते ने, बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी पढ़ते ने, सिर ते कलंगियां ला लेंदे ने, बड़े बड़े टप बना के अमृत छकाउण वर्गा ढोंग जिहा भी कर लेंदे ने। साध संगत इत्थे आपां कहने आ भी ये निरंकार की बाणी है, वो कहंदे निरंकार ही असीं आ। इदां दा बहुत कुछ होया, पर महाराज कहंदे नहीं कर सकता। जो कुछ धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने 10 पातशाह जी ने किया, जो शक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब जी की है, जो इन्हां नूं मनण वालियां दी शक्ति है, वो झूठियां डंबियां पखंडियां कवरां मड़ियां जिथे मर्जी घुम लो कितों नहीं मिलेगी। फिर एक समझ नहीं आती भी जो अपने को एडी वड्डी शक्ति है धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, फिर किसी नूं मना नहीं भी भाई तू नहीं बाणी पढ़ सकता, फिर कोई बंदिश नहीं भी तू किहड़े वेले नहीं पढ़ सकता। तो फिर भी असीं जाके पखंडां दे विच ही फसे रहीए, असीं जाके हरियां दीयां चादरां चक के कबरां ते चढ़ाउंदे फिरीए। साध संगत इन्ना समा हो गया, किन्ना प्रचार हो रहा है, किड्डी वड्डी शक्ति नाल सानू जोड़िया है। महाराज कहते नहीं कर सकता कोई, एवें न भाई भरमदे फिरियो, कोई मठां ते कोई कबरां ते कोई गुग्गियां नूं पूजदा फिरदा है, कोई जठेरिया मगर तुरिया फिरदा, पता नहीं किन्ने किस्म के वहमां च असीं सिख फस गए। इस करके सतगुरु जी कहते नहीं कर सकता जो धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कर सकती है। तो ये करते पुरख की जोत है, क्योंकि वड्डी गल की है भाई, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जिहड़ी जोत सी ना अकाल पुरख वाहिगुरु दी, रब दी जोत, वो जोत गुरु नानक साहब का रूप बन के संसार में आई, 10 स्वरूपों में वरती। तो फिर उहो ही जोत साध संगत जी धन गुरु ग्रंथ साहब जी विच प्रवृत्त हो गई, जिथे कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप नमस्कार करके मत्था टेक के समुचे जगत नूं दस दिता कि ये जोत हुण गुरु है। तो फिर सानू कोई भुलेखा रह गया भाई।
ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੁਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਜੋਤ ਜਗਮਗ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਭਚਾਰ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਫਰਕ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ, ਕੇਵਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਆ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨ ਲੈ, ਚੌੜਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਖਾਲਸਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਕਹਾ ਲੈਣਗੇ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਰਮ ਭੇਖਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ? ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਤਹਾ ਕਪ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਝੜ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਕੜ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਝੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਝੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਝੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹਾਓ जैसे हर हट की माला टैंड लगत है। ਹੁਣ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਹਰ ਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਟੈਂਡ ਲੱਗਤ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਹਲਟ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੂਹ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਲਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਲ ਜੋੜ ਕੇ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਛੂਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਟਿੰਡ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਟਿੰਡ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਟਿੰਡ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਟਿੰਡ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਖਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਖਣੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਣੀ ਨਾਮ ਖਾਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਖਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਖਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟੇਢੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਾਲ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਰਸੇ 'ਚ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਭਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਖੂਹ, ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਟਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਕਰਮ, ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ, ਇਹ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲਬਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਰੂਪ ਟਿੰਡ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਲਬਧ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਿੰਡ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ। ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਠੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲਬਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲਬਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਧ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਧ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲਬਧ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭੋਗਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹੋ ਖੇਲ ਖਸਮ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੰਡਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਟਿੰਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਉਸ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਖੇਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਕਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲਬਧ ਭੋਗੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਨਿਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰਾਲਬਧ ਬਣੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀਵ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਸਥਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝੇ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸੰਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ? ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆ, ਪੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ 7 ਡੰਡੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। 7 ਡੰਡੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 7ਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਡੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੰਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਸੁਭ ਇੱਛਾ। ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਹਲੇ ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਵਚਾਰ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ। ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਸੋਚਾਰਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
कि ये गुरु बाणी जिहड़ी है ये तुरकी बाणी है, ये अकाली बाणी है, ये रब्बी बाणी है, ये गुरु बाणी है, तो मैं तो बाणी पढ़ी हुई नहीं। मन विच ये विचार पैदा होने, तो फिर विचार पैदा होने भी चलो अगे नहीं ना पढ़ी, तो हुण चलो किसी महापुरख कोलों, किसी ज्ञानी कोलों, किसी ग्रंथी कोलों बाणी तो पढ़ लीए, इन्हां दा काम कर लईए। ये शुभ विचार मन विच पैदा होने कि मना तू हुण 30 सालां दा हो गया, ते तू दस गुरसिੱਖੀ विचों किन्ने गुण तेरे विच आए ने। जे तेरे कोलों कोई गलती होई तू उहदा कदे पश्चाताप कीता? तू गुरु कोलों किते माफ़ी मंगी? साध संगत जी मैं पहला भी एक बारी शायद इत्थे ही जां मंजी साहब दीवान हाल अमृतसर साहब विखे बेनती की होगी। इहो जिहा धर्म दुनिया च किते नहीं हैगा। ये नहीं कि असीं सिख हां, असीं आप दे धर्म की तां वडियाई करते हैं, नहीं। तुसीं एनालिसिस करके देख लो, दुनिया च किते इहो जिहा धर्म नहीं होवेगा जिहड़ा सानूं इन्नी खुल देवे कि भाई कोई बाणी पढ़ लो, कोई नाम जप लो, कोई अमृत छक लो, कोई ग्रंथी बन जाओ, कोई रागी बन जाओ, कोई ढाडी बन जाओ, जिहड़ा गुण ग्रहण करोगे उस गुण की तुहानूं कीमत पवेगी, तुहानूं उहदा मान सत्कार मिलेगा। कल भी ज्ञानी जी ने कथा विच तुहानूं इत्थे दस्सिया सी। सुरो विचार ये धर्म सानूं ये भी सिखाउंदा है कि मनुख कोलों जिड्डी वड्डी मर्जी गलती हो जाए, अनभोल गलती हो गई तो गलती का प्रायश्चित करना चाहुंदा है, पश्चाताप करना चाहुंदा है। हुण माणी मन विच ते करी जांदा है कि मना तू काहदा सिख है, तू गुरु का सिख हो गए, बल्कि तू खंडे बाटे का अमृत छक के भी आ गलती कर लई, तेरा कित्थे भला होऊगा। सोचता रहा ते फिर सोचा भी नहीं, साडे कोल ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस बख्शंद गुरु ने राह खोल के रखे ने भी चल चलीए श्री अकाल तख्त साहब ते, उत्थे जाके माफ़ी मंग लीए ते अपनी सारी विथ्या दर्द भरी सारी कहानी सारा ही पाप जिन्ना कीता खोल के दस दिओ कि सिंह साहब जी आ साडे कोल गलती हो। ते फिर पंजी परमेश्वर पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ पेश हो के तुहाडी फिर गुरु नाल गंढ दिंदे ने, ते फिर तुहाडा पर्दा भी रखते ने, अपना पर्दा रखते ने वो, क्योंकि वो रब रूप है, कलगीधर पातशाह का रूप हुंदे उदों पर्दा रख के ते फिर सानू जोड़ भी दिंदे ने, ते फिर मन में तसल्ली भी हो जाती कि वाह सतगुरु सच्चे पातशाह तू ऐसी कृपा की, बख्श लिया। मैं मन में जो झोरा सी ना भी मैं गलती की, ते पंज प्यारे एको ही बचन करते ने, ले भी गुरसिखा अज तो बाद ना करी, ये ना होवे कि इत्थे तू गलती मन ली ते मुड़ के जाके फिर उसी गलत राह ते तुरिया फिरे। ना भाई हुण तू गुरु के राह ते चली, गुरबाणी मुताबक चली, गुरु की सिक्ख्या ग्रहण करी, ते जदों ये गुरसिक्ख्या ग्रहण कर ली फिर मन में तसल्ली हो गई भी वाह सतगुरु पातशाह जी इन्ने बख्शंद ने, सतगुरु ने सानू बख्श लिया। साध संगत जी अज भी कुछ इहो जिहे हालात ने, हुण समा नेड़े मैं बेनती कल करांगा, अज भी इहो जिहे हालात बने ने, अज भी पंथ नूं, क्योंकि जिहड़ियां सिंह साहिबां दीयां पदवियां ना साध संगत जी ये किसी धर्म विच नहीं हैगियां, किते भी नहीं हैगियां, ये केवल सिख पंथ कोले आ। तांजे वड्डे वड्डे ब्रह्म ज्ञानी महापुरख भी जदों उन्हां कोले कोई सिंह साहब चल के चल जांदा ना ते उन्हां नूं पता लग जाना कि साडे गुरुद्वारा साहब दे बाहर दरबार साहब दे हेड ग्रंथी आए, ग्रंथी साहब आए ने, जां अकाल तख्त साहब दे सिंह साहब आए ने, ते वो अपने आसन छड्ड के दौड़ के जांदे सी बाहर लैण, आओ सिंह साहब जी धन भाग तुसीं दर्शन दिते ने। आपदे आसन नालों विशेष आसन उच्चा आसन ढा के सिंह साहब का मान तान करते सी। क्यों करते सी? ये पदवियां ने, जदों तक असीं इन्हां दा मान तान करांगे साध संगत जी पंथ की चढ़ती कला रहेगी, साडे मसले हल हुंदे रहणगे, साडे च दुविधा खत्म हुंदी रहेगी, ते इन्हां पदवियां ते रहण वाले सिंह साहिबां दा भी उन्ना ही फर्ज बनदा है कि ये पदवियां साडे शरीरां दियां नहीं, ये पदवियां तख्त साहिबाना दियां हरमंदर साहब दियां ने।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਸੁਵਚਾਰਨ। ਤੀਸਰਾ ਡੰਡਾ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮਾ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਦ ਤੂੰ, ਆਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਡੰਡਾ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਤਪਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਿਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੜੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ, ਸੌਰਭ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਡੋਲ ਕੇ ਇਸ ਡੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ, ਤਿਲ ਕੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਡੰਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਚੜੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਚੌਥਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਅਸੰਗ ਸ਼ਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਦੀਂਦੇ, ਅੰਬਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੀਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜਵਾਂ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਮਝਨੇ, ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਵ, ਜੀਵ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਖਿਆਤ ਸਮਝਣਾ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਦ ਤੂੰ। ਇਹ 7 ਡੰਡੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪਰਗਾਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵੇਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖ। ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਗਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਬ੍ਰਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜੈਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਹੀ ਸੌਪ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਸਾ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਹਿਆ ਨਿਰਬਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਆਦਤ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਜਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਦਾ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। आओ खीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। जैस की आशा तस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिस ते होआ सोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो परवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।